నిరసన ర్యాలీ. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ను సినీ నటి మంచు లక్ష్మి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసి ప్రారంభించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ మరియు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి ఇస్లామిక్ సంఘాల సభ్యుల నిరసన. ఆదర్శ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వద్ద ఉద్రిక్తత. రుద్రారం గీతం యూనివర్సిటీలో విద్యార్థిని అదృశ్యం. హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీపై దాడిని, విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీని, అరెస్టులను ఖండిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత వినోద్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు హిమాయత్ నగర్ కూడలి నుంచి హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వరకు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. హిమాయత్ నగర్ వై జంక్షన్ నుండి హైదర్గూడ చౌరస్తా వరకు శాంతియుత ర్యాలీ చేపట్టారు. నీట్ పేపర్ లీకేజ్ కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడుతోందని ఆరోపించారు. ప్రశ్న పత్రాలను కాపాడలేని నాయకులు దేశాన్ని ఎలా కాపాడతారని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికైనా విద్యార్థుల డిమాండ్ ను పరిగణలోకి తీసుకుని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దిష్టి బొమ్మను దహనం చేశారు. పోలీసులు నిరసనకారులను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులకు కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रधान राजीनामा చేయాలి, धर्मेंद्र 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 प्रधान राजीनामा చేయాలి। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरी तानाशाही चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, धर्मेंद्र प्रधान मोदी तेरी धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, राजीनामा చేయాలి, धर्मेंद्र प्रधान 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 राजीनामा చేయాలి। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, 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 धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। रेवंत रेड्डी नायकत्వం వర్ధిల్లాలి, रेवंत रेड्डी नायकत्వం వర్ధిల్లాలి। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक पై नीट पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। బంజారా హిల్స్ సాగర్ సొసైటీలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వెల్లింగ్టన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ను సినీ నటి మంచు లక్ష్మి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పాఠశాలలో ఉన్న చిన్నారులతో సందడిగా గడిపారు. పిల్లల్లో జిజ్ఞాస, సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించేలా విద్యా విధానాన్ని రూపొందించాలని ఈ సందర్భంగా ఆమె అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు దీప్తి చిట్కారా, మనోజ్ పురి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Really want to thank Ms. Lakshmi for coming and accepting this invitation. This is something really mean to us because this is something we started from our passion. After spending years in the education, learning about the education system from Finland to Hong Kong to Japan, we really realized that in the market in India, the experiment learning is completely missing. And as rightly Ms. Lakshmi just mentioned, we are introducing Vedas, the Sanskrit shlokas in the school so that kids should go back to the root value. And this is where we don't have a system in the school where we call them nursery or PP1. There are little saplings, there are breezers, there are ignite machines. They are learning everything from the text, not the textbook, completely the experiment based learning. And I really want to thank the way you have summarized everything in Telugu and explained to them. I'm really from the bottom of my heart. So now And you from know I my- was listening to everything you said. Yes, completely. So please, just a heartfelt thank you. Yeah. కారం నాకు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీప్తి అండ్ మనం గారు ఓపెన్ చేసిన విష్ ఎర్లీ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్కి వచ్చి ఓపెనింగ్కి రావడం, ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను భావిస్తానో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. చదువు అనేది మనకి అన్నిటికంటే అన్ని విధాల మనకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేది చదువు ఒకటే, ఆ నాలెడ్జ్ అనేది. అండ్ ఎస్పెషలీ ఎర్లీ ఇయర్స్లో మన ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలంటే మన బ్రెయిన్ని షట్ చేయకుండా ఓపెన్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడే చూసింది, తాకింది, తిన్నది అన్నీ వాళ్ళ బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చి స్కూల్ బెల్ లేదంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవు ఇక్కడ. Because early year education ki it's mainly about your motor skills, your touch, feel, taste. ఇవి మనం ఎన్ని రకాలుగా నేర్పించగలిగితే వాళ్ళకి అంత ఇన్క్విజిటివ్నెస్ పెరుగుతుంది. హైదరాబాద్ పాత బస్తీ నీట్ పేపర్ లీక్ మరియు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి ఇస్లామిక్ సంఘాల సభ్యులు నిరసన తెలిపారు. జుమా నమాజ్ అనంతరం చార్మినార్ వద్ద ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని నినాదాలు చేశారు.
अभी हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से कोई जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल अभी कोई नारे लगाता है तो इंडिविजुअल ही नारे पीसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सब अपने अपने घरों को वापस जाइए। स्टूडेंट इस्लामिक पार्टी ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ లో నిరసన తెలుపుతున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ను అడ్డుకునేందుకు బయలుదేరిన యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులను ఆదర్శ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వద్ద పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో విద్యార్థుల మరణాలకు కారణమైన కేటీఆర్ కు నిరసన తెలపడానికి ఎలా అనుమతిస్తారని కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడ్డారు. దీంతో పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేశారు. గుంట ఉన్నది చచ్చిపోతాను ఈరోజు కేటీఆర్ అయితే ధర్నా చౌక్ లో ధర్నా చేయడానికి వస్తుండో దాన్ని యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున మేము అందరం కూడా అడ్డుకుంటాం. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలలో ఏ రోజు కూడా ధర్నా చౌక్ బంద్ ఉండే. ఈరోజు ధర్నా చౌక్ నీకు ఎట్లా గుర్తొస్తుంది? ఇదే నీ ప్రభుత్వంలో ఎన్నిగానం పేపర్ లీక్లు అయినాయి. ఇదే పేపర్ లీక్లు అయినప్పుడు ఇదే ప్రవళిక అని ఒక అమ్మాయి
గాంధీనగర్లో చనిపోతే ఒక లవ్ అఫేర్ ఉందని దాన్ని క్రియేట్ చేసిన రోజు అదే రోజు మేము కూడా ధర్నా చేసి రాత్రి 2 గంటలుగా ధర్నా చేసినాం. కానీ ఈరోజు కేటీఆర్కి నైతిక విలువ లేదు. అయినా ఈరోజు ధర్నా చేయడానికి ధర్నా చౌక్ రావడం జరుగుతుంది. శాంతి మాకు పోలీసు వాళ్ళు పోనిస్తారు. మేము గాంధీయుతంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తామంటే మమ్మల్ని పోనిస్తలేరు. ఆ దొంగకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు కేటీఆర్కి. అసలు అన్ని ఆత్మహత్యల కారణం కేటీఆర్. ఇదే గ్లోబల్ సంస్థని ఈయన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఈయన ఫస్ట్ తీసుకొచ్చింది. ఇదే తెలంగాణలో 27 మంది చనిపోయిన ఉండే. 27 మంది చనిపోతే అలా 27 మంది కుటుంబాలకు ఫస్ట్ క్షమాపణం చెప్పాలి కేటీఆర్. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన చేస్తుంది. అటు బీఆర్ఎస్ కూడా అదే అంశం 29 రోజుల నుంచి ప్రొటెస్ట్ నడుస్తుంది. ఏ రోజు కూడా చెప్పలే. ఈరోజు ఇది ఒక ఉద్యమంగా మోగుతుంటే బయటికి వెళ్ళి ఈరోజు ఏ రోజు అన్న చెప్పిండా 29 రోజులల్లా ఏ రోజు కూడా దీన్ని సమర్థించలే. ఈరోజు ధర్నా చౌక్ 10 ఏళ్ళ నుంచి ధర్నా చౌక్ బంద్ ఉన్న ధర్నా చౌక్ వచ్చి వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో ధర్నా చౌక్ ఉండేనా? బంద్ చేసి పెట్టి ఈరోజు ఈయన దూర బయటికి వెళ్ళి ధర్నా చౌక్లో ధర్నా కూర్చున్నాడంట. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా ఇలా రిజైన్ చేయాలి. బీజేపీ నాయకులను కూడా సిటీలో అడ్డుకుంటాం మేము. సంగారెడ్డి రుద్రారంలోని గీతం యూనివర్సిటీలో విద్యార్థిని అదృశ్యమైంది. క్యాంపస్ లో బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న ఆశ్రిత 19 సంవత్సరాలు గురువారం తల్లిదండ్రులు ఫోన్ చేయగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ రావడంతో క్యాంపస్ హాస్టల్ కి తల్లిదండ్రులు వచ్చారు. ఔటింగ్ కి వెళ్లి రాలేదని గీతం సిబ్బంది చెప్పడంతో పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. మహిళా సమైక్యల అభివృద్ధికి, మహిళల ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఏం కావాలన్నా చేస్తామని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అన్నారు. వెంకటేశ్వర కాలనీ డివిజన్లోని గౌరీ శంకర్ కాలనీలో 40 లక్షలతో నిర్మించనున్న మహిళా భవన్ నిర్మాణానికి బంజారా హిల్స్ డివిజన్లోని ఉదయనగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ అదనపు అంతస్తు కోసం 58 లక్షలతో నిర్మించనున్న పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బస్తీలో ఉండే మహిళలు ఏవైనా సమస్యలుంటే నేరుగా తన దృష్టికి తీసుకురావాలని, 10 రోజుల క్రితం ఇక్కడ మహిళా భవన్ కావాలని తమ దృష్టికి తీసుకువచ్చారని అధికారులతో మాట్లాడి వారికి మహిళా భవన్ కు నిధులు మంజూరు చేయించినట్లు వెల్లడించారు. అద్దె నివాసాలలో ఉండేవారు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన వారు ప్రభుత్వం నిర్మించబోయే నూతన నివాసాల పథకానికి దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని, ఖరీదైన ప్రాంతంలో తక్కువ ధరలోని అద్భుతమైన ఇంటిని సొంతం చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం కింద 290 మంది మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నారని, అర్హులైన వారంతా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు. ఉదయనగర్ బస్తీ పెద్దలు ఉదయనగర్ కాలనీ వెల్ఫేర్ కమిటీ తరఫున ఒక హ్యాపీ బోనాలు చెప్తూ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఒకటి పెట్టారు. మరి ఇది బస్తీ అందరూ కూడా సర్క్యులేట్ చేయాలి. దీంతో పాటు ఏదైతే ఎస్ఐఆర్ నడుస్తుందో, ఓటర్ లిస్ట్ ప్రక్రియ మొదలైందో, ఎన్యూమరేషన్ ఫార్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు బిఎల్ఓస్ బిఎల్ఏస్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీ కిందికి రాసుకుని రావాలి. లోగో తీసుకో. రాకపోతే వాటర్ ఎవరు వచ్చారు సార్? వాటర్ సంబంధించిన ఆఫీసర్
రామనాయక గారిని సతీష్ మీ మేడం చెప్పినారు. మేడం అది దాని పక్కకు ఇంకొక 40 years ఉంది. అది కూడా గవర్నమెంట్ అది కూడా మొత్తం లైన్ అడగాలి. మనతో కూడా మీరు అవసరం ఉంటే మనతో కూడా అదే ఉంటుంది మాట్లాడతాను. మీరు తీసుకుని వాడు ఎవడో మీకు ఏం చేయండి అంటే దాని గురించి ఎన్ఓసి ఇవ్వని చెప్పాను. మేడం ఇచ్చేస్తాను. తీసుకొచ్చి కమిటీ కైండ్ మహిళా సంఘాలు కైండ్ ఇమీడియట్గా విజయ్ కుమార్ గారు మీరు కొంచెం వార్ పుట్టింగ్లో వర్క్ చేయండి. సార్ ఈరోజు మన గౌరీశంకర్ కాలనీలో మహిళా భవన్ ఉదయనగర్లో ఉన్నటువంటి ఈ మహిళా సంఘానికి మరి అడిషనల్ ఫ్లోర్ గురించి 58 లక్షలు, మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎస్ఎన్డిపి కింద 42 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయ్యింది. అది కూడా త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టి మరి ఉదయనగర్ బస్తీ అదేవిధంగా గౌరీశంకర్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘాల వారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వినత పత్రాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మహిళా సంఘాల వారికి ప్రత్యేకంగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మొన్ననే ఇందిరమ్మ హౌజెస్ గురించి సంబంధించి మరి గౌరవ హౌసింగ్ మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించాము. దానికి అందరు కూడా మీరు అర్హులైన ప్రతి వారు కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఎస్సీ కోటా ఉంది, ఎస్టీ కోటా ఉంది, హ్యాండిక్యాప్ కోటా ఉంది, మరి అదేవిధంగా ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఉంది. గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా అందులో ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. 6 లక్షల పై తక్కువ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంటే సో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్వీపర్స్ ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ జిహెచ్ఎంసీ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఇంక ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి అందరు అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడే పక్కనే బంజారాయిల్లోనే హౌసింగ్ కాలనీ వస్తుంది కాబట్టి అందరు అర్హులైన వారు కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎస్ఐఆర్లో ఇప్పటికే చాలా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఎస్ఐఆర్లో ప్రతి వారు కూడా మీ ఓటు నమోదు చేసుకొని ప్రతి ఓటర్ని కాపాడాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బస్తీ సంఘాల వారు ప్రతి ఓటర్ని కాపాడి ఓటర్ అందరూ కూడా నమోదు చేసుకునే విధంగా ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్స్, ఎందుకంటే మనకు 3 తారీఖు వరకే టైం ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఫామ్ అప్లై చేసి ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఒకటి మన దగ్గర పెట్టాం. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలో యువత కదం తొక్కుతున్నారు. ఢిల్లీలో యువత అద్భుతమైన పోరాటం చేస్తున్నారు. 25 రోజులుగా పార్టీలకు అతీతంగా విద్యార్థులు పోరాడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కొనియాడారు. శుక్రవారం నాడు ధర్నా చౌక్ లో జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల పోరాటానికి అందరూ అండగా నిలబడాలి. ఢిల్లీలో ఇటీవల ఘటనలు చూస్తే నా కళ్ళల్లో నీళ్లు వచ్చాయి. విద్యార్థులు మంత్రి పదవి అడగలేదు, న్యాయం చేయాలని మాత్రమే కోరుతున్నారు. మోదీ ఎవరితో పెట్టుకోవద్దో వారితో పెట్టుకున్నారని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ కొరివితో తలగొక్కుంటున్నారు. ఈ జనరేషన్ చావుకు భయపడే రకం కాదు. యువతకు పొట్టు ఆకలుంది. మోదీ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నారు, లీక్ ఇన్ ఇండియా అయింది. విద్యార్థులు న్యాయం అడిగితే పోలీసులు దౌర్జన్యానికి దిగారని అన్నారు. జెన్జీ యంగ్ జనరేషన్ ఏం చేసింది? ఏ మీడియా గిడియా జాంతా నై, మా సోషల్ మీడియా ఉంది చాలు అని చెప్పి ఇవాళ దేశం మొత్తాన్ని కదిలిచ్చింది. అందుకే అంటా ఉన్న మోడీ గారు, మీరు పెట్టుకోకూడనలతో పెట్టుకున్నారు. ఎవరితోనైతే పెట్టుకోవద్దో వాళ్ళతోనే పెట్టుకున్నావు. నువ్వు కొరివితో తలగొక్కున్నావు. మోడీ గారు జాగ్రత్త పడు. తరం మారుతున్నది, స్వరం మారుతున్నది, నవతరం వరస మారుతున్నది. రాజ్యమా ఉలిక్కి పడు, గుర్తుపెట్టుకో, జాగ్రత్తగా ఉండు. వాళ్ళు అనుకుంటే మొన్ననే నేపాల్లో ప్రభుత్వం కుప్పగూలింది. ఈ పిల్లలు తలుచుకుంటే శ్రీలంకలో బగాయించి అక్కడ ఉన్నోళ్లను ఉరికిచ్చి దేశమవతల దాకా పోయేదాకా విడిచిపెట్టలేదు. కాబట్టి ఎవరితో పెట్టుకోవద్దో మోడీ గారు, వాళ్ళతోనే పెట్టుకున్నావు. వాళ్ళ అహం మీద కొట్టినవి ఇయ్యాల. ఈ జనరేషన్ సావుకు భయపడే జనరేషన్ కాదు. ఈ జనరేషన్ నీ ఉడత ఊపులకి, నీ ఐటీకి, ఈడీకి, సిబిఐకి భయపడే జనరేషన్ కాదు. వాళ్ళు ఇవాళ కోపం మీద ఉన్నారు. నేను మొన్న చెప్పినా మళ్ళా చెప్తున్నా, కోపం మీద ఉన్నారు. పొట్టు ఆకలి మీద ఉన్నారు వాళ్ళు.
మెట్టు మెట్టు ఎక్కుతారు, నిన్ను నీ ప్రభుత్వాన్ని తొక్కుతారు. యాదికి పెట్టుకో, ఈడ్చిపెట్టరు. నాయకత్వం లేదు, రాజకీయ ఎజెండా లేదు, కానీ వేల సంఖ్యలో ఇవాళ కాక్రోచ్ల మాదిరిగా భారతదేశమంతా కదిలి కాక్రోచ్ అని ఇన్సల్ట్ చేస్తే ఇలా అవే కాక్రోచ్లు ఢిల్లీ మీద దండయాత్ర చేస్తా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి రాజకీయం లేదు. వాళ్ళు కోరుతున్నది ఒకటే, ప్రధానమంత్రి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి. మొదలేమన్నారు వాళ్ళు? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి అన్నారు. ప్రధాన్ జీ ఇస్తిఫా దో అన్నారు. ఇవాళ ఏమంటున్నారు? ప్రధాని అప్నా మూఖోలో అంటున్నారు. ప్రధానమంత్రి నువ్వు నోరు తెరువు, నువ్వు మాట్లాడు, నువ్వు ఎందుకు చెప్పవని అడుగుతున్నారు. పిల్లలు సూటిగా అడుగుతున్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు, పరీక్షా పే చర్చా కర్నే వాలే ప్రధానమంత్రి జీ, పరీక్ష లీక్ పే క్యూ నహీ చర్చా కర్తే హో? పరీక్ష లీక్ మీద ఎందుకు మాట్లాడవు? పరీక్ష మీద చర్చ అంటావు, పరీక్షా పే చర్చ అంటావు, పరీక్ష లీక్ల మీద ఎందుకు మాట్లాడవు అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఫిలింనగర్ లో శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఫిలింనగర్ డివిజన్ సీనియర్ బీఆర్ఎస్ నేత వెంకీ ముదిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో 300 మంది జీహెచ్ఎంసీ పారిశుద్ధ కార్మికులకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వెంకీ ముదిరాజ్ మాట్లాడుతూ రాబోయేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని, ప్రజా సంక్షేమంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆయన తెలిపారు. నగరంలో ఏ బస్తీ చూసినా, ఏ కాలనీ చూసినా అభివృద్ధి ఆమడ దూరంలో ఉన్నాయని, నాటి బీఆర్ఎస్ హయాంలో కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి అభివృద్ధి పనులు చేశామని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు జ్యోతి స్వరూప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరు అయిపోయిందా? వచ్చిన వారు తీసుకున్నారా? ఇక్కడ తీయరండి ముగ్గురా. రమేష్ తీసుకున్నావా? కావేరి ఎక్కడ పోయింది? శైలజ ఎక్కడ పోయింది? ఈయన ఉండండి, పక్కన ఉంది. మిక్స్ కావాలి ఇంకా ఇక్కడ మీరు తీసుకోండి. ఇక్కడ మిక్స్ కావాలి, అన్న ఉండండి, తీసుకుని అన్న ఉండండి. ఇక్కడ పోదు. తీసుకున్నాను ఇయ్యడం బట్టి ఇంకెవరు తీసుకోలేదు. అందరూ అయిందమ్మా? అందరూ అయిందా? ఏందమ్మా తీసుకోవా? తీసుకో. ఇంకెవరు తీసుకోవాలి ఇక్కడ? తీసుకున్న పక్కనండి. ఇంకా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా ప్రతి బిడ్డకు ఆర్థిక సాయం అందుతుండటంతో తమకు విద్యా ఖర్చుల భారం గణనీయంగా తగ్గిందని గిరిజన మహిళలు అన్నారు. ఈ పథకం తమ పిల్లల చదువుకు ఎంతో అండగా నిలుస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ శుక్రవారం పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి, మంత్రికి ఆదివాసీ మహిళలు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. సరస్వతీదేవికి పూలమాల సమర్పించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులతో ఆత్మీయ సంభాషణ. తల్లికి వందనం పథకం లబ్ధిదారులైన గిరిజన మహిళలతో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్ ముఖాముఖి నిర్వహించారు. నేను పెద్దయ్యాక ఐఏఎస్ అయ్యి మళ్ళీ మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒక అంబిషన్ మీరు చూశారు, ఒక విజన్. నేను అడగలేదు, కానీ అతను వచ్చి అతను చెప్తున్నాడు, సార్ నేను మళ్ళా ఐఏఎస్ రాసి కలెక్టర్ అయ్యి మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ప్రజెంట్ అవుతాను, రిపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పాడంటే అది ఎక్స్ట్రాడినరీ కమిట్మెంట్. అందులో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక స్టూడెంట్ నేను కలెక్టర్ అయ్యి మీ దగ్గరకు వచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తాననే పరిస్థితికి వచ్చాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందించండి. డెఫినెట్గా విల్ అచీవ్.
బులెటిన్ ముంచే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. హిమాయత్ నగర్ లో కాంగ్రెస్ నిరసన ర్యాలీ. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో సినీ నటి మంచు లక్ష్మి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసి ప్రారంభించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ మరియు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థి ఇస్లామిక్ సంఘాల సభ్యుల నిరసన. ఆదర్శ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వద్ద ఉద్రిక్తత. రుద్రారం గీతం యూనివర్సిటీలో విద్యార్థిని అదృశ్యం. బులెటిన్ అప్డేట్ మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి S10 న్యూస్, మన కోసం మన ఛానల్. వెల్కమ్ టు S10 న్యూస్. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. మంగళగిరిలో కుంకి ఏనుగులకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ స్వాగతం. కేటీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా రక్తదాన శిబిరం. దళిత క్రైస్తవుల రిజర్వేషన్ల పరిరక్షణకై శాంతియుత మహాదీక్షలు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ యూజీ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై విద్యార్థులు చేపట్టిన శాంతియుత నిరసన. మీ భూమి బ్లాక్ చైన్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ను రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. విజయనగరం మన్యం జిల్లాలో పంట పొలాన్ని నాశనం చేస్తున్న అడవి ఏనుగుల గుంపుని కట్టడి చేసేందుకు కుంకి ఏనుగుల్ని పంపిస్తున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. పాలమనేరు నుంచి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు వెళ్తున్న కుంకి ఏనుగులకు మంగళగిరి క్యాంప్ కార్యాలయం వద్ద పవన్ స్వాగతం పలికారు. కుంకి ఏనుగులకు చెరకు గేడల్ని ఆహారంగా అందించారు. కుంకీలు జయంత్ అభిమన్యుకు పూలమాలలు వేశారు. ఈ రెండు కుంకీలను పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని గుచ్చిమి క్యాంపునకు తరలిస్తారు. అక్కడి నుంచి అడవి ఏనుగులు సంచరించే ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్లి వాటిని కట్టడి చేసేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. రామడుగు మండల కేంద్రంలో కేటీఆర్ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకుడు వీర్ల వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు తలసేమియాతో బాధపడుతున్న చిన్నారుల కోసం రక్తదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. దళిత క్రైస్తవుల పట్ల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ హక్కుల పరిరక్షణకై శాంతియుత మహాదీక్షలు చేపట్టనున్నామని దళిత క్రైస్తవ ఐక్యవేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఈర్ల కుమార్ మాదిగ అన్నారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన దళిత క్రైస్తవ నాయకులతో కలిసి శాంతియుత మహాదీక్షలకు సంబంధించిన పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. రిజర్వేషన్ ను మతానికి ముడిపెట్టి అట్టడుగు వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు లేకుండా చేద్దామని కుట్ర దేశంగా జరుగుతుందని ఆయన ఆరోపించారు. అందుకే ఆగస్టు 3 నుంచి 7వ తేదీ వరకు పార్లమెంట్ సెషన్స్ జరగనున్న నేపథ్యంలో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో 5 రోజుల దళిత క్రైస్తవ శాంతియుత మహాదీక్షలు చేపట్టనున్నామని తెలిపారు. దళిత క్రైస్తవుల హక్కుల పరిరక్షణకై చేపట్టబోయే ఈ దీక్షలో పెద్ద ఎత్తున దళిత క్రైస్తవులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా పిలుపునిచ్చారు. ఈర్ల కుమార్ మాదిగ దళిత క్రైస్తవ ఐక్యవేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా ఆగస్టు 3 నుండి 7 వరకు పార్లమెంటు సెషన్స్ జరుగుతున్న క్రమంలో 5 రోజుల దళిత క్రైస్తవ శాంతియుత మహాదీక్షలు 2 రాష్ట్రాలున్న జిల్లా కేంద్రంలో
దీక్షలు నిర్వహించాలని దళితులు దళిత క్రైస్తవ సమాజం కూడా శాంతియుతమైన పోరాటంలో దీక్షలలో మీరందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. బిషప్లు, పాస్టర్లు, దైవ సేవకులు అందరూ ఈ దీక్షలను విజయవంతం చేసి ఈ పార్లమెంట్ సమావేశంలో దళిత క్రైస్తవులకు ఎస్సీ హోదా అనే హక్కు విషయంలో ఈ ఎంపీలు మాట్లాడాలి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మాట్లాడాలి, అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మాట్లాడాలనే డిమాండ్ తోటే జిల్లా కేంద్రంలో దళిత క్రైస్తవ శాంతి మహాసభ దీక్షలను నిర్వహిస్తున్నాం. దళిత క్రైస్తవ శాంతియుత మహాదీక్షలు నిర్వహించబోతున్నాం కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకంగా ఈ విషయంలో పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ శాంతియుత నిరసన దీక్షలలో మీ వంతు మీ పాత్ర పోషించాలి. లేకపోతే మన హక్కులు కాలరాయడం జరిగింది. 77 సంవత్సరం అవుతున్న దళితులకు మత స్వేచ్ఛ హక్కు కోల్పోయాము. దళితులకు మత స్వేచ్ఛ హక్కు కాపాడుకోవాలి. భారత రాజ్యాంగం మత స్వేచ్ఛ హక్కు ఇస్తే ఎస్సీ ప్రెసిడెన్స్ లాడ్ పారా 3 1950 ఆగస్టు 10వ తారీఖున ఈ ఉత్తర్వులు ఏముందో దీనివల్ల దళితుల యొక్క మత స్వేచ్ఛ హక్కు కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి ఇక నుంచైనా మనం ఉద్యమానికి శాంతియుత పోరాటానికి మనం నాంది పలకాల్సిన అవసరం ఈ సందర్భం తెలియజేస్తున్నాం. విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఆమెకున్న కులమున్న వ్యక్తి మతంలో పోతే కులమెక్కబోతుందని స్పష్టంగా మద్రాస్ హైకోర్టు కూడా ఒక సందర్భంగా ప్రశ్నించింది. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ లో కూడా మతం మారితే ఆర్థిక స్థితి మారదని దళిత క్రైస్తవుల యొక్క ఎక్కువ న్యాయబద్ధమని హైకోర్టు కూడా హైదరాబాద్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మతం మార్చుకున్నంత మాత్రాన నిమ్న వర్గాల వారు ఉన్నత వర్గానికి కోటీశ్వరుగానే అవుతారా, మారిపోతారని హైకోర్టు కూడా వ్యాఖ్యానించింది. అంటే ఒక్కొక్క సందర్భంగా కోర్టు కూడా తీర్పిచ్చిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా అన్నది. సుప్రీంకోర్టు మొదట ఉన్న ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. క్రైస్తవులకు మార్చే ఎస్సీ హోదా రద్దని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న చింతాడ ఆనంద్ గారి విషయంలో స్పష్టంగా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం వర్తించదని, హిందూ సిక్కు బౌద్ధులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. అదే సుప్రీంకోర్టు కూడా ప్రత్యేకంగా దళిత క్రైస్తవులకు ఎస్సీగా గుర్తించాలి. ఎస్సీలో కూడా ఈ హక్కు ఈ ఆర్డర్ వర్తిస్తున్నది. అంటే ఇంత వేరియేషన్ ఉంది. మరి రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి కదా. రాజ్యాంగం యొక్క ఉల్లంఘన, ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘన జరిగితే ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం కూడా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చెప్తుంది. మరి ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన కదా ఈ ఎస్సీ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్. ఎస్సీ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రాథమిక హక్కు ఉల్లంఘనే. ఎందుకు? ప్రాథమిక హక్కు ఉంటుంది ఆర్టికల్ 25 ఉంది, మత స్వేచ్ఛ హక్కు. ఆర్టికల్ 14 సమానత్వం అన్నది. మరి సమానత్వం కాకుండా కొన్ని వర్గాలకు, కొన్ని కులాలకు మాత్రం మత స్వేచ్ఛ హక్కు ఇచ్చి కొన్ని కులాలకు మాత్రం మత స్వేచ్ఛ హక్కు ఇవ్వకపోవడం ఇది సమానత్వం కాదు కదా. అంటే అందుకని మేము అంటున్నాం, అంటే రాజ్యాంగపరంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మత స్వేచ్ఛ హక్కు గురించి మాట్లాడింది. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ యూజీ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై విద్యార్థులు చేపట్టిన శాంతియుత నిరసనకు సంఘీభావం తెలిపిన లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును ఖండిస్తూ సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే ఆదం సంతోష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం సీతాఫల్ మండి అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున శాంతియుత నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుంచి గాంధీ విగ్రహం వరకు సాగిన ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ రాహుల్ గాంధీపై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా ఆదం సంతోష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ నీట్ యూజీ ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీ ఘటనలు దేశంలోని లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకంగా మార్చాయని అన్నారు. పేపర్ లీకేజీలకు కారణమైన అసలు సూత్రధారులను గుర్తించి ఇప్పటి వరకు కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవడం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. వైద్య విద్యలో ప్రవేశం కోసం విద్యార్థులు సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి చదువుతున్నారని, తల్లిదండ్రులు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి కోచింగ్ ఇప్పిస్తున్నారని తెలిపారు. పెట్టలేదు కాబట్టి ఈరోజు స్టూడెంట్ కి ఈ విధంగా రియాక్షన్ చేయవలసి వచ్చింది. ఒక్క స్టూడెంట్
నీట్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే +2 తర్వాత నీట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు 8th క్లాస్ ఉన్నప్పటి నుంచే ఈ కోచింగ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ 5 ఏళ్ల పాటుగా కోచింగ్ తీసుకొని మరి కోచింగ్ కు లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెల్లించి మరి ఎంతో ఆశతోని మరియు వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తే మరి 5 సార్లు కూడా మరి గవర్నమెంట్ మరి ఫీజు కట్టించుకొని కూడా మరి పేపర్ లీక్ అయిందంటే మరి ఎవరు బాధ్యత వహించాలి? గవర్నమెంట్ బాధ్యత వహించాలి. ప్రతిసారి కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మరి ఫస్ట్ సారి ఫీజు కట్టించినా కానీ మరి 2వ సారి 3వ సారి 4వ సారి 5వ సారి మరి అవి రిటర్న్ చేయాలి. కానీ ఇట్లా 5 సార్లు కట్టించుకొని మరి ప్రజల మీద లక్షల రూపాయలు స్టూడెంట్ మీద లక్షల రూపాయలు భారం పడే విధంగా చేస్తూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమము స్టూడెంట్స్ దేశం నుంచి భారతదేశం నుంచి వచ్చి మరి జంతర్ మంతర్ దగ్గర మరి నిరాహార దీక్ష తెలియజేస్తుంటే మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం మరి వాళ్ళని లాఠీ చార్జ్ చేసి వాళ్ళకు దెబ్బలు కొట్టి వాళ్ళని 20 మంది సూసైడ్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. కావున మరి వాళ్ళు దీక్ష చేస్తుంటే నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే వాళ్ళని లాఠీ చార్జ్ దెబ్బలతో కొట్టింది. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా మరి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ బాధ్యత వహించి ఆయనని రాజీనామా చేయాలని మేమంతా డిమాండ్ చేస్తాం. అమరావతి మీ భూమి బ్లాక్ చైన్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ను రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. భూ రికార్డులకు శాశ్వత భద్రత కల్పించేలా బ్లాక్ చైన్ విధానాన్ని రెవెన్యూ శాఖ రూపొందించింది. ప్రతి ల్యాండ్ పార్సల్ కు ప్రత్యేక డిజిటల్ ఐడి ఇచ్చి టాంపర్ ప్రూఫ్ సెక్యూరిటీతో లావాదేవీలు జరిగేలా బ్లాక్ చైన్ వ్యవస్థ రూపకల్పన చేశారు. డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలను పూర్తిగా నివారించేలా బ్లాక్ చైన్ విధానం ఉంటుంది. భూ రికార్డులకు సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ గా ఉండేలా భూమి బ్లాక్ చైన్ ప్రాజెక్ట్ రెవెన్యూ సర్వే రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలకు ఒక వేదిక మీదకు తెచ్చేలా మీ భూమి బ్లాక్ చైన్ ప్రాజెక్ట్ కర్నూలు, చిత్తూరు, బాపట్ల, కృష్ణా, తూర్పుగోదావరి, పార్వతీపురం, మన్యం, విజయనగరం జిల్లాలోని ఒక్కో మండలంలో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అమలు కావనుంది. అస్పరి, పెనుమూరు, రేపల్లె, గన్నవరం, కడియం, గుమ్మలక్ష్మీపురం, కొత్తవలస మండలాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా అమలు చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి ఆనగని సత్యప్రసాద్, సిఎస్ సాయి ప్రసాద్, రెవెన్యూ సర్వే రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు, వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ భూ రికార్డులు సరిగా లేకపోవడం వల్ల విలువైన భూముల విషయాల్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణతో పోల్చుకుంటే ఏపీలో ల్యాండ్ లిటిగేషన్లు తక్కువే. కానీ గత ప్రభుత్వ విధానం వల్ల ఏపీలోనూ భూ తగాదాలు, వివాదాలు పెరిగాయి. 22A పేరుతో కక్ష సాధింపులకు పాల్పడ్డారు. ప్రక్షాళన, విముక్తి, భద్రత వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించి భూ సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నామని అన్నారు. సికింద్రాబాద్ తనకు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త రక్తంతో రాసిన లేఖపై మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి స్పందించారు. ఆ లేఖ తనను ఎంతో బాధించిందని, ఆ కార్యకర్త ఎవరో కనుక్కొని తప్పకుండా కలుస్తానని తెలిపారు. శుక్రవారం నాడు బోయన్పల్లిలో జరిగిన కేటీఆర్ జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొన్న మల్లారెడ్డి తాను ఏ పార్టీలోకి మారడం లేదని, బీఆర్ఎస్ లోనే ఉంటానని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. నాకు కూడా బాధ అనిపించింది, చాలా ఇబ్బందికరం ఉంది. అడ్రస్ తెస్తే తప్పకుండా ఆయన ఇంటికి పోతుంటే తప్పకుండా నేను ఎట్లయినా అడ్రస్ తెచ్చుకొని పోతా. నాకు కూడా బాధ, నేను ఎక్కడ పార్టీలకు పోతాను, ఏ పార్టీలో మారుతుంది. పెనుగొండ గ్రామంలో ఉన్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురుకుల బాలికల పాఠశాలలో బుధవారం ఉదయం గ్యాస్ లీకేజ్ కారణంగా అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనతో పాఠశాలలో ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఉదయం సుమారు 9:30 సమయంలో వంటశాలలో గ్యాస్ సిలిండర్ మారుస్తుండగా సిలిండర్ సీల్ తొలగించిన వెంటనే గ్యాస్ లీక్ అయింది. అదే సమయంలో పక్కనే ఉన్న మరో గ్యాస్ పొయ్యిపై మంట జరుగుతుండటంతో మంటలు లీక్ అయిన గ్యాస్ కు అంటుకుని అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఆ సమయంలో పాఠశాలలో సుమారు 430 మంది విద్యార్థులు ఉండడంతో